नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलंतु कहानी सुनिबा। मितलो कथारे गोटे के अछि सप्तम भाग पूर्व भाग जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांगमाने। सतिया देवेंद्र बाबूंको घरे ठीक समय पहुँची पूजा कामरे लागिगला। समस्ते कहती सतियार पूजा करिबा शैली ठीक ता बापांको परी सेई भक्ति सेई निष्ठा। से कहे पूजारे जदि किछि त्रुटि रहे ताहेले जजमानर मंगल परिवर्ते अमंगल हुए। तेणु से खूब नीति आउ नियमरे पूजा पद्धति करिथाए। सेथिपाई तो एई केई मास भितरे पूरा भुवनेश्वर सहर रे प्राय लोके सतिया नना को जानिलेनी। बयस खूब कम किंतु जानिछि से बहुत किछि पूजा पद्धति रे बहुत ज्ञान तार। सत्यार पूजा जोगाड़ शेष होला। महादेव को स्मरण करी तांकर महामृत्युंजय मंत्र जप आरंभ कला। तार मंत्र उच्चारण रे बाबूंको घरे गोटे प्रकारर आनंदर वातावरण खेली जाउथुला। बाबूंको स्त्री पूजा पाखरे अश्रुल आखिरे बसी थांती। मने मने पुअर आरोग्य कामना करुछंती। सावित्रीर प्रसव वेदना धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि। सृष्टिर विचित्र नियम मृत्युर कष्टठु भी बलिए वेदना। नुआ जीवनटीए संसार को आसीबा पूर्वरु एमिति काहेकि स्रष्टा को सहिबाकू पड़े से विचित्र महान कारीगर ही जानती। पड़ोशीर से बुढ़ी स्त्रीलोक जनक खाली सावित्री को सांत्वना देउथांती। एमिति कष्ट हुए रे माँ माइपी जाति को समस्त को तो ये कष्ट सहिबाकू पड़े। सावित्री को सेतेबेले किछि शुणा जाउ न थाए। प्रसव वेदना आहुरी बढ़ुची। सतिया पाखरे नहीं। हॉस्पिटल किए नहीं जीव जे आउ एबे सतिया पूजारू आसीबा भी संभव नुह। से बाबूंको घर ए दुई जन को जना भी नहीं। आउ रघु कथा किछि जानिनी सावित्री। सतिया थरे कहूतला रघु कुआड़े भुवनेश्वर दिल्ली आउ गोटे भल कंपानी रे चाकरी पाई जाई पारे। एबे से अछि कि दिल्ली गलानी। सावित्री को से विषय किछि भी जना नहीं। एबे कौन करिबो भाभी आहुरी तार जंत्रणा बेलुकु बेल बढ़ुची। बुढ़ी स्त्री लोक जनक हिम्मत देउछंती। से बा आउ कौन करिबे। आउ असह्य जंत्रणार शेष करी सावित्रीर कोलकू लक्ष्मी प्रतिमा परी झियटिए आसिला। सावित्री एक प्रकार बेहोश परी होई जाई थाए। बुढ़ी स्त्री लोक जनक आनुषांगिक काम सारी माँ पिलांकू घोड़ेई घाड़ेई देई गले। सावित्री निज झियर मुह को देखी आउ टिके आगरू होइथिबा असह्य जंत्रणा संपूर्ण भूलीगला। एई तो सृष्टिर वैचित्र्य। से आजी माँ होइछि आउ गोटे संपर्क जोड़ी हेइगला ता सहित। से खाली सत्यार आसिया बाट को चाही रहिला। जहा हो सावित्रीर झिय जन्म ठीक अध घंटा आगरू बाबूंको घर पूजार पूर्णाहुति सरी जाइथिला। पुओ तांकर ठीक हेउ कि न हो देवेंद्र बाबू सत्यार पूजा करिबा निष्ठारे खूब खुशी थिले। सत्या तार पाउना आउ भोग विदाकी धरी घरे पहुँचु पहुँचु राति हेलानी। घरे पाद देउची भीतरु सुभिला झियर कुआ कुआ सद्य नवजातर कांदिबा शब्द। सत्या मनरे छनका पशिला। से आउ भाभी पालानी। दौड़ी गला सीधा भितरकू। भितरे सावित्री पाखरे सोईछि निजर नवजात कन्या शिशुटी। ता मुह को चाही सत्या आखिरु दुई टोपा लुह झरी पड़िला। पितृत्व लाभर प्रथम अनुभूति। सावित्री ए सबु केमिति ହେଲା केतेबेले। सत्या आउ किछि पचारि पारलानी। हाँ से माउसी सबु करिछंती। तमे ठीक अछ तो। सत्या खूब आग्रह रे पचारला। मोते कौन हब मु कौन एते शीघ्र जाउछि। सावित्रीर मजालिया कथारे सत्या टिके आश्वस्त होला। जहा हो से माउसी थिले बोली नहले बहुत असुविधा होइथांता। सत्या मने मने भगवान को बहुत धन्यवाद जणैला। सत्यार एबे 10-12 दिन पूजा कामरू छुट्टी चुतक न कटिबा जाए से पूजा करिबाकू जाई परिबनी। ता परदिन सत्या घरे बसिछि झियर मुह को देखुछि। अरे ए तो मो परी दिसुछि कही हसी पकेइला सतिया। सावित्री कहिला गोटे दिनर पिला मुह देखी तमे जानी पारुछ से तम परी दिसुछि बोली। हौ हौ झिय तम परी एबे खुशी तो। एतिकी बेले घर सामनारे सेई देवेंद्र बाबूंको कारटी ठिया होला। से सेथिरु ओल्हाई सत्या घरे पाद देले। सत्या बाबूंको देखी टिके आश्चर्य होइगला। पूजा विधि तो सबू ठीक रे करि आसिछि। पुणी कौन हला काहेकि आसिछंती पुणी।
ସେ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ, ନନା, ତମ ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବିନି। କୋଉ ଭାଷାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ। ମୋ ପୁଅ ଏବେ କୋମାରୁ ଉଠିଛି, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଭଲ ତାର। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିବ। ଏ ସବୁ ତୁମ ପୂଜାର ଫଳ ନନା। ସତ୍ୟା ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଡାକ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ପୁଅ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟା ଖୁସି ହୋଇ, ବାବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସାହାରା ବି ନାହିଁ। ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏତିକି କହି ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ନନା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କୁହ ତମର କ'ଣ ଦରକାର? ସତ୍ୟା ଭାବି ପାରିଲାନି କ'ଣ କହିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏମିତି ଛୋଟ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛ। ତମେ ଚାହିଁବ ତ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ରେ ତମ ପାଇଁ ଘରଟେ କରେଇଦେବି। ସତ୍ୟା ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ। ତା ନିଜର ଘରଟିଏ ହେବ। ବାବୁ ଜଣକ ଏତିକି କହି ସେଦିନ ସତ୍ୟା ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସତ୍ୟା ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ସାବିତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆମ ଝିଅଟା ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ। ତା ପାଦ ନ ପଡ଼ୁଣୁ ଦେଖେ, ଆମ ନିଜ ଘର, ଆଉ ଭଡ଼ାରେ ରହିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବନି। ସାବିତ୍ରୀ ମନରେ ବି ଆଜି ଖୁସିର ଜୁଆର। ସେ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଛି, ଆହା, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଟା ମୋ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଝିଅ ନାମ କ'ଣ ଭାବିଛ? ହଁ ଭାବିଛି, କହିଲା ସତ୍ୟା। କ'ଣ, କି ନାମ କୁହ ଟିକେ ମୋତେ। ସାବିତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲା ସତ୍ୟାକୁ। ସତ୍ୟା ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସ ହସ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ୟାର ନାମ ପଦ୍ମିନୀ ରଖିବା। ପଦ୍ମିନୀ? ଆହା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନାମଟେ ତ, କହିଲା ସାବିତ୍ରୀ। ସେଦିନ କେତେ ସରାଗରେ ଝିଅର ନାମକରଣ କରିଥିଲା ସତ୍ୟା। ପଦ୍ମିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋଲି ତ ସେଦିନ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଝିଅ ଜନ୍ମର 2 ଦିନରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କ କଥା ରଖି ସତ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ଲଟ୍ରେ 2 ବଖରାର ଘର ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ସହରରେ ଜାଗା ଦେଇ ପୁଣି ସେଥିରେ ଘର ବନେଇ ଦେବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ସେ ଖାନଦାନୀ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା। 2 ମାସ ଭିତରେ ସତ୍ୟା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ନୂଆ ଘରକୁ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। ସେଦିନ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ନିଜ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଭାବି ଖୁବ୍ ଆତ୍ମହରା ହେଉଥିଲା ସତ୍ୟା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ଆଉ ପଦ୍ମିନୀକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ମା ହେଇଛି। ପୁଅଟିଏ କୋଳକୁ ଆସିଛି ତାର। ସତ୍ୟାର ଛୋଟ ଦୁନିଆଟି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ପଦ୍ମିନୀ ଆଉ ପୁଅ ପଙ୍କଜ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାର ସହରରେ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ସୁନାମ ବି ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସାବିତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା, ଆଉ ଏମିତି ବରସିଗଲା ଯେ ସବୁ ସୁଖ ଧୋଇ ନେଇଗଲା ତା ସାଥିରେ। ସେଦିନ ସତ୍ୟାର ପେଟରେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ସାବିତ୍ରୀକୁ 10 ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା ଯେମିତି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ପିଲା ଛୋଟ ଏବେ, ଝିଅ 15 ଆଉ ପୁଅକୁ 12 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସବୁ ସାରିଦେଲା। ସତ୍ୟା କହିଲା, କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ସବୁ ସାରୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ହେବି? ମୋର ବୟସ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେତକ ତମ କାମରେ ଆସିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଶୁଣିପାରିଲାନି, ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାହାର ବା ସାଧ୍ୟ ଅଛି ବଦଳେଇବାକୁ? ସତ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସୁନ୍ଦର ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚେହେରା ଶୁଖି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପିଲା ଦିଟା ସବୁବେଳେ ମନ ମାରି ବସୁଛନ୍ତି। ଅଧା ଦିନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତ ଆଉ ଅଧା ଦିନ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। ସାବିତ୍ରୀ ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତମେ ଏମିତି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ସତ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସତ୍ୟା ସବୁ ମାୟା ମୋହ କାଟି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀର ଆଉ ହୋସ୍ ରହୁନି। ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶବ ସତ୍କାର ଆଉ ରୀତିନୀତି କରିବା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଏକା ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ। ନିଜର ବୋଲି ସେଇ ପିଲା 2ଟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପେଟ କେମିତି ଭରିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଦିନରାତି ଘାରି ହେଲା।
ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ତାହାରି ଉପରେ। ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପାଠ ବି ବେଶୀ ପଢ଼ିନି ଯେ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିବ। ଝିଅ ଦିନେ କିଛି କିଛି ସିଲେଇ ଶିଖିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେଇଟା ହିଁ ଶେଷ ଉପାୟ ତା ଆଗରେ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ। ସିଲେଇ ମେସିନଟିଏ କିଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ କାହାର ସିଲେଇ କରି 2 ପଇସା ସିନା ହାତକୁ ଆସିଲା, ହେଲେ 3 ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସାବିତ୍ରୀ ଆଖିକୁ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦିନେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଏବେ ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବକ୍ର ନଜର ହାଣୁଛନ୍ତି। ବିଧବା ହେବା ପରେ ଏମିତି ଯେ ସବୁ ବଦଳିବ ସେ ଭାବି ପାରୁନି। ସେଦିନ ସତିଆ ଗଲା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟଟା ସତିଆ ସହ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତ ସମାଜ ଦୁନିଆ ଆଖିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଲେଇ ପଇସା ତ ମାସ ଅଧାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀ 3-4 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା କାମ ବି ଧରିଲା। ସତିଆ ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଦିନେ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ଦାମବୁଢ଼ା ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛି, ସତରେ ଲୋ ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ବୟସରେ ଏକା ରହିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ ମୁଁ ଯେ କେମିତି ରହିଛି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ଝିଅଟା ବି ତୋର ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ପାଇଁ ଦିନେ ସେ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଏ ପର ଦେଶରେ ନିଜର ନୀଡ଼ ରଚିଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ରୂପରେ ତା ଆଗରେ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପଦ୍ମିନୀ ବି ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ତା ଝିଅ। ମା ବାପା ଆଖିକୁ ପିଲା ସବୁଦିନ ସେଇ ଛୋଟ ହିଁ ଦିଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପିଲେ ବଡ଼ ହେଲେଣି ବୋଲି। ପଦ୍ମିନୀକୁ ସେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ରଖେ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ପାଖରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀର ସିଲେଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଅଟି ପଢ଼ୁଛି, ତାର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବ? ସାବିତ୍ରୀ ମନରେ ଖୁବ୍ ଭୟ ଝିଅକୁ ନେଇ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ତା ମନ କୋଣରେ ସାଇତା ଅଛି, ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ସବୁ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ସେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ। ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସେ ଉତୁରି ପଡ଼ୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନାସୁଛି, ଭଲ ବରଟିଏ ମିଳିଲେ ପଦ୍ମିନୀର ବାହାଘରଟା ସାରି ଦିଅନ୍ତା। ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ନିଃସ୍ୱ ପରିବାରରୁ କିଏ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବ? ତା ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ଝିଅ ସହ ଦେବା ପାଇଁ? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ କ'ଣ ଗୁଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି? ଯିଏ ଗୁଣ ଚିହ୍ନନ୍ତା ତାହାହେଲେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଏମିତି ବୋହୂ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତା। ଝିଅକୁ ଅନେଇଲେ ତା ଆଖିରେ ପାଣି ଜକେଇ ଆସେ। ସାହି ଟୋକାଗୁଡ଼ା କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରେଇବା ବାହାନାରେ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ ଚାଲାକି ବୁଝିପାରେ। ଏସବୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଥା କହିବା ବାହାନାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେହ ତାର ସହେନି, ମନ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବାଲି ଝଡ଼ ଉଠେ, ପୁଣି ଥମିଯାଏ। ସେ କେବଳ ନିଜ ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଆଜି ସତିଆ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନା, ମା ବାପ ସାବିତ୍ରୀ ନାମ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯୁଗରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜୁଇରେ ଦିନ ରାତି ଦଗ୍ଧ ହେଉଛି। ସେଦିନ ଆଉ ସେଇ ଦାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦାନ୍ତ ନେଫେଡ଼େଇ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲି, କହିବ ତ? ସେମାନେ ଏଇ ମାସ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତା ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, ସବୁ ଆଶା ଲୁହ ହୋଇ ଆଖି କୋଣରୁ ବହି ଚାଲିଗଲା। ବର ବୋଲି ଯାହାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସେ 50 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାଟିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବାର ବର୍ଷେ ହେଇନି, ଝିଅ ଖୋଜୁଛି ବାହା ହେବାକୁ। ଆଉ ଏ ଦାମ ବୁଢ଼ା ପଦ୍ମିନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଏତକ ଶୁଣିବା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି କହିଲା, ଭାଇନା, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ? ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତ କି? ମୋ ଝିଅ ବାହା ନ ହୋଇ ରହିବ ପଛେ, ଏମିତି ବୟସର ଲୋକ ସହ ମୁଁ ତା ବାହାଘର କରିବିନି। ଦାମ ବୁଢ଼ାର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ବେଳେ କହୁଥାଏ, ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋ ମା, ଭଲ କଲେ ମନ୍ଦ, ୟାଙ୍କ ଝିଅକୁ ରାଜକୁମାର ଆସିବ ଯେମିତି ବାହା ହେବାକୁ,
ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟାକୁ ମନେ ପକାଇ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଲା। ଦାମ କଥାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେ ଆଘାତ ପାଇନଥିଲା, ନିଜ ପୁଅର କଥାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲା। ପଙ୍କଜ କଥାରେ ତାର ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ଦାମ ବୁଢ଼ାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପଙ୍କଜ ରାଜି ଅଛି ଜାଣି ସାବିତ୍ରୀ ମନରେ ଏମିତି ଧକ୍କା ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ସେଇ ଦୁଃଖରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲାନି। ପୁଅ ପଙ୍କଜ ସେଇ ବାତରା ସାହି ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା, ଘରେ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ନିତିଦିନିଆ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷରେ ଦିନେ ପଙ୍କଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଗୁଜୁରାଟ ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ। ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଗଲା, ମା, ମୁଁ ସେଠି କିଛି କାମ ଦେଖିବି, ପଇସା ବି ପଠେଇବି। ପାଠ ପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଗଲା ଗୁଜୁରାଟ। ଏବେ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ, କେହି ନାହିଁ ସାହାରା ହେବାକୁ। ପଙ୍କଜ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ କେବେ 10 ଟଙ୍କା ବି ପଠେଇନି ଘରକୁ। ପଦ୍ମିନୀ ଦେହରେ 30 ବସନ୍ତ ବିତିଗଲାଣି। ନିଜ ମନରୁ ସୁଖ ସଂସାର ପରିବାର ଗଢ଼ିବାର ଆଶା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବଢ଼ିଲା ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁକ ହୋଇ ଉଠେ। ତାକୁ ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ କହେ, ମା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ଲାଭ ସେ ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଶିକି? ମୋର ବାହାଘର ହେଇନି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିଛି ଝିଅ ଏସବୁ ତା ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ କହୁଛି। ଆଉ ପୁଅ ଗଲା ଯେ, ଦିନେ ବୁଝେନି ଆମେ ଦୁହେଁ ମରିଛୁ କି ବଞ୍ଚିଛୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେ ଭାବେ ପୁଅ କଥା ଭାବିବନି, ହେଲେ ନିଭୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ତା ମନ ପୁଅ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯାଏ। ସେ ସିନା ପର କରିଦେଲା, ହେଲେ ମା, ସେ ତ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କେଉଁଠି ମନର କେଉଁ କୋଣରେ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ପଦ୍ମାର ସିଲେଇ କାମ ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଲିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଆଖିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଦିଶୁନି ଏବେ, ତେଣୁ ପଦ୍ମା ଉପରେ ସବୁ ବୋଝ କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରାୟ 3-4ଟା ରେଡିମେଡ୍ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀରୁ ଅର୍ଡର ନେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସିଲେଇ କରି ଯୋଗାନ୍ତି ସେ 2 ଜଣ। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ପଦ୍ମିନୀ ମୁହଁରେ ସିନା କିଛି କହେନି, ବେଳେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ନିଃସଙ୍ଗ ପଣତାକୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ତାହାର ବାପା ସତ୍ୟା କଥା ଭାବି ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ାଏ। ଆଉ କେବେ କେବେ ସାନ ଭାଇ ପଙ୍କଜ କଥା ବି। ନିଜ ସାନ ଭାଇ, କେତେ ସ୍ମୃତି ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏମିତି କ'ଣ କିଏ ଭୁଲି ପାରିବ? 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଙ୍କଜ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବାର, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ନା ଚିଠି, ନା ଡାକ, କିଛି ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ମନରେ ଅନେକ ପାପ କଥା ବି ଛୁଏଁ। ହଉ, ନ ପଚାରିଲା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଅଛି ଭଲରେ ଥାଉ। ହଠାତ୍ ସେଦିନ କବାଟ କିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଶୋଇଛି, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତାର। ବୟସ ହେଲାଣି ତାକୁ, କାମ ସହିତ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ଚିନ୍ତା। କଥାରେ ଅଛି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ସେ ସେମିତି ଶୋଇ ରହି କହିଲେ, ମାରେ, କିଏ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି ଦେଖିଲୁ ଯାଇ। ପଦ୍ମିନୀ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ, କବାଟରେ କିଏ ବାହାରୁ ସେମିତି ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ପଦ୍ମିନୀ ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଖୁସିରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ପିଙ୍କୁ ତୁ? ପିଙ୍କୁ ତାର ସାନ ଭାଇ ପଙ୍କଜ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଫେରିଛି। ରୂପ ରଙ୍ଗ ସବୁ ବଦଳିଛି, ହେଲେ ମା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ତ ସେଇ ପିଙ୍କୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଦ୍ମିନୀ ମୁହଁରୁ ପିଙ୍କୁ ନାମଟା ଶୁଣି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା। ଶରୀର କଷ୍ଟ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ତାର। ଦେହରେ ଅଚାନକ ଶକ୍ତି ଯେମିତି କୁଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଅନେଇଲା ପୁଅ ମୁହଁକୁ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ପଙ୍କଜ ସହିତ ଏ ଝିଅଟି ପୁଣି କିଏ? କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ଝିଅଟି ପଙ୍କଜ ପଛେ ପଛେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ମା, ଇଏ କିଞ୍ଜଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛୁ? କେବେରେ, କୋଉଠି? ଏକା ନିଃଶ୍ୱାସରେ ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ 5 ମାସ ତଳେ, କହିଲା ପଙ୍କଜ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ପଙ୍କଜ କହିଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁ। କିଞ୍ଜଲର ବାପା ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି। କିଞ୍ଜଲ ଗୁଜୁରାଟୀ ଝିଅ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି ଥିଲେ ନାନୀ ପରି ମୋତେ ବି କୁମାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ବାଛି ନେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ କଷ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଖରେ। ସତ କଥା ତ କହୁଛି, ଝିଅର ବାହାଘର କରିପାରିଲାନି, ଆଉ ପୁଅର ବା କେମିତି କରିଥାନ୍ତି? ଯାହା ହଉ, ନିଜେ ନିଜେ କରିନେଇଛି, ଭଲ କଥା। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ। ପଦ୍ମିନୀ କହିଲା, ସେଇଠି କ'ଣ ସବୁ କଥା ସାରିବୁ? ଆରେ ତୁ ଖିଆପିଆ କର, ସେ କଥା ପରେ। କିଞ୍ଜଲ ଆଡ଼କୁ ଠାରି କହିଲା, ଯା, ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇଯା। ଠାରରେ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା।
ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିବ ଏକଥା ପଦ୍ମିନୀ ଜାଣିଛି ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ, ତେଣୁ ଇସାରାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାବିତ୍ରୀ ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ମନରେ ମନରେ ଖାଲି କୁହୁଳୁଛି ଝିଅଟା ପାଇଁ। 32 ପୁରି 33 ଚାଲିଲା, ଆଉ ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ଭଲ ବର ମିଳିବ? ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଭିଆଡ଼ି ରହିଯିବ? ପ୍ରଥମେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲା ସେ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ମନରେ ଭାବିଲା ଭଲ ହେଲା, ନିଜ ସଂସାର ନିଜେ ଗଢ଼ି ନେଲା। ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହୁଏତ ପଦ୍ମିନୀ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ମନେ ମନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଭଲରେ ଥା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସାବିତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଖାଇଯାଉଛି। ଝିଅର ଜାତି କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ। ସେ ସାହସ କରି ପଚାରି ବି ପାରୁନି। ଆଉ ପଚାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ତା ଅପେକ୍ଷା ନ ଜାଣିବା ବି ଭଲ। ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଓଡ଼ିଆ ତ ଜାଣିନି, ପିଙ୍କୁଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଛି କି କ'ଣ? ଖଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛି ମା ଝିଅର ବୁଝିବା ବାହାରେ। 2-3 ଦିନ ଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପଙ୍କଜର ଫେରିବା କାରଣଟା ସାବିତ୍ରୀକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ରାଗରେ ସେ ଖାଲି ଜଳୁଛି, ନାଗୁଣୀ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। ପଙ୍କଜ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିଛି ନିଜ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। କିଛି ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭାଗ ପୁଣି କୋଉଠୁ କେମିତି ନେବ? ମା, ଏ ଘରଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ମୋତେ ଅଧା ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘର ଦେଖି ରହିଯିବା। ପଙ୍କଜର ଏଇ କଥାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। ସେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି କହିଲା, ନା, ଏ ଘର ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କେବେ ବିକ୍ରି ହେବନି। ଏଇଟା ତ ବାପର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ତା ଛଡ଼ା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବା କଷ୍ଟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ପଙ୍କଜକୁ ଏବେ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେମାନେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବ। ଭଲରେ ନିଜେ ରହିବ ନା କାହାକୁ ରହିବାକୁ ଦେବ? ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ନାନୀ ଆଜି ଅଭିଆଡ଼ି ବସିଛି। ଏଇ ଖବରଦାର, ତାକୁ ୟା ଭିତରକୁ ଆଣିବୁ ତ। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବୁଝିଛୁ ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ? ଆମେ 2 ଜଣ ମରିଛୁ କି ବଞ୍ଚିଛୁ? ଆଉ ଆଜି ଆସିଗଲୁ ଅଧିକା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ? ଏଥର ସାବିତ୍ରୀର ସବୁ ରାଗର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଦ୍ମିନୀ 2 ଜଣକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଶେଷରେ ସେମିତି ସେଇ ଜାଗାରୁ ପଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବାକୁ ବସିଲା। ପଦ୍ମିନୀ ଯେତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ଉପରେ ପଦ୍ମିନୀକୁ କହୁଛି, ଯିବାକୁ ଦେ ତାକୁ। ସେ ଏଠି ରହିଲେ କ'ଣ ଆମ କଥା ବୁଝିବ, ନା ବରଂ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଅବାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥୋପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇବ? ହଁ ହଁ, କିଏ ଏଠି ରହିବ? ଏତିକି କହି ପଙ୍କଜ କିଞ୍ଜଲକୁ ନେଇ ଘର ତଳକୁ ପାଦ ରଖିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ସିନା ମୁହଁ ଟାଣରେ ଏତେ କଥା ପୁଅକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲା, ହେଲେ ମନଟା ଦୁଃଖରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା, ପୁଣି ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ୟା ପରେ ହୁଏତ ସେ ଆଉ ଆସିବନି। ମା ମନ ତ, ପିଲା ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମା କେବେ ତାକୁ ଧରେନି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ କଥା କେବେ ବୁଝନ୍ତିନି। ପଙ୍କଜ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁଲାନି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ସାବିତ୍ରୀ ସେମିତି ପୁଅ ବୋହୂର ଯିବା ବାଟକୁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ମନ କହୁଥିଲା ତାର ଜୋରରେ ପାଟି କରି କଣ୍ଠ ଫଟେଇ କାନ୍ଦିବ, ଲୁହ ସବୁ ବହିଯିବ, ଆଉ ସେ ହାଲକା ହେବ। ପଦ୍ମିନୀ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ସବୁ କୋହକୁ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଥିଲା। ସତିଆ ମରିବା ପରେ ସେ ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟବାର କାନ୍ଦୁଛି। ପଦ୍ମିନୀ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ସେ ଚାହୁଁନି ତା ଲୁହ କିଏ ଦେଖୁ ବୋଲି। ସେ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀର ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲା। ରାତିରେ ଖାଲି ବାଉଳି ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ରାତିସାରା ପାଣି ପଟି ପକାଉଛି ଆଉ କାଢ଼ୁଛି ପଦ୍ମିନୀ। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଭୀଷଣ ଜୋର ଜ୍ୱର। ରାତି ଅଧରେ ପଦ୍ମିନୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯେ? ସକାଳ ହେଲେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ପୁଣି ସକାଳେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସାବିତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆସିଲାନି ବୋଲି। ପଦ୍ମିନୀ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହି ତା ମାର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟି ପକେଇ ଚାଲିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଦେହରେ ଏତେ ଜୋର ଉତ୍ତାପ ଯେ ଖଇ ଫୁଟିଯିବ। ରାତିରେ ଝିଅ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିପାରିବ? ସକାଳ ହେଲେ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବ କି କ'ଣ ଯୋଉ କଥା। ସକାଳକୁ ସାବିତ୍ରୀର ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଟିକେ କମ୍ ହେଲା। ପଦ୍ମିନୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଏ ପଦ୍ମିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀର ଦେହ କଥା କହି 2-4 ଦିନ ଛୁଟି ବି ମଞ୍ଜୁର କରେଇ ନେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦିବାର କେତେଥର ପଦ୍ମିନୀ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଶେଷରେ ମାକୁ କହିଲା, ସେ ତ ପର କରି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ପଛରେ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ନିଜକୁ କାହିଁକି ତୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ?
ତୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ତୋ ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ସାବିତ୍ରୀକୁ କଥାଟା କଷ୍ଟ ଦେଲା ସିନା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିଲା ଝିଅ କିଛି ମିଛ କହୁନି। ପୁଅ ହୋଇ ପର କରିଗଲା, ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବି? ସେଇ ଦିନଠୁ ସାବିତ୍ରୀ କେବେ ପୁଅ ନାମ ବି ଧରିନି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଘଟଣାକୁ। ସାବିତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ମା ଝିଅ ନିଜ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ଆଉ କେବେ ମା ଭଉଣୀ ବୋଲି ଫେରି ଚାହିଁନି ପଛକୁ। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସେ ଅତୀତରୁ ପୁଣି ଏବେକୁ ଫେରୁଛି। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ କହିସାରିବା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମନ ମାନୁନି। ବହୁ ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛି। ସୁରେଶ ବାବୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀର ଦୁଃଖଭରା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ମାଉସୀ ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା ହେଲା। ମଣିଷ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ପୃଷ୍ଠା ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଓଲଟେଇ ପଢ଼ିଦେଲେ ଦୁଃଖ କିଛି ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ ବୋଧହୁଏ। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ରୋଷେଇ ସାରି ଚାଲିଯିବା ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ କଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁରେଶ ବାବୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀକୁ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେ କେବେ ନିଜର ଚାକରାଣୀ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଦେଖେ। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଖାଇବାରେ ପସନ୍ଦ ସେ ସବୁ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଯାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଡିନର ଖାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଇ ପୁଣି ଛମ୍ 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 ପୁଣି ସେହି ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଖ ଆସୁଛି। ଆରେ ପଦ୍ମାର ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ପରି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପଦ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛି, ଏଥର ମୋର ଯିବା ସମୟ। ଆଉ ବୋଧେ ତମେ ମୋତେ କେବେ ମନେ ପକେଇବନି। ଏବେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏତିକି କହି ପଦ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ। ପଦ୍ମା ରୁହ, ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେହ ଯାକ ଝାଳରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ସେ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ପଦ୍ମା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ? ଆଉ ରାତି ପାହିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ସେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଛଣାରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରି ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ସୁରେଶ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ପୁଅ, କାଲିଠୁ ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଝିଅ ମନା କରୁଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ତମେ ହଇରାଣ ହେବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ତୁମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବ, ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପଦ୍ମିନୀ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସୁରେଶ ବାବୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ କ'ଣ? ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ସେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ପଦ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ରୋଷେଇ କରିଦେବ ବାବୁ। ସେ କୋଉଠି କ'ଣ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ବସିବି, ସେ ରୋଷେଇ କରିବ। ସୁରେଶ ଏକ ଲୟରେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତମ ନାମ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମିନୀ। କ'ଣ? ପଦ୍ମିନୀ ପରା। ପଦ୍ମାର ଚେହେରା ନାମ ପଦ୍ମିନୀ। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା। ସବୁ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର। ପଦ୍ମିନୀ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ଖାଇ ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ପଦ୍ମିନୀ ନିଜ ମା ସାବିତ୍ରୀକୁ ନ ଉଠେଇ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ସୁରେଶ ବାବୁ ପୂରାପୂରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଆଜି। ସେ ପଦ୍ମିନୀ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ପଦ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ କଲେଜରେ କେତେ ଝିଅ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେହି ଚହଲେଇ ପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଏ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ କି ସଂଯୋଗ? ପଦ୍ମିନୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସୁରେଶ ବାବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମନ ନଦୀରେ ଯେମିତି ଶ୍ରାବଣ ବରସି ଦେଇଗଲା ଧାର ଧାର ଅଦିନିଆ ପ୍ରେମ ବାରି। ନଦୀ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଛି। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଦୁଇ କୂଳ ଟପି ବନ୍ୟା ମାଡ଼ିଯିବ ହଠାତ୍ ପଦ୍ମିନୀ ଆଖିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଦ୍ମା ମରିଯିବା ପରେ ସୁରେଶ ବାବୁ ଆଉ ସଂସାର କରିବେନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମର ଜୁଆର ଆସିଛି। ଆଗକୁ କାହାଣୀ କ'ଣ ହେବ ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଛୁଇଁଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା।
ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।